السلام علیکم ہندوستان۔ آج جناب طاہر حسین صاحب 4 دن کی کسٹڈی پیرول پر آ گئے ہیں اور آتے ہی لوگوں نے ان کا کافی استقبال کیا، کافی محبت سے لوگ ان سے ملے۔ انہوں نے حاجی طاہر حسین نے پورے مصطفیٰ بستی کا دورہ کیا اور دورہ کرتے ہوئے کافی بڑی بھیڑ ان کے ساتھ تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ مصطفیٰ آباد میں جو چناؤ ہے وہ ایک طرفہ چناؤ ہے، ایم آئی ایم کی جیت مصطفیٰ آباد میں طے ہے۔ یہ حاجی طاہر حسین کے ساتھ چلنے والی بھیڑ صاف بتا رہی تھی۔ مصطفیٰ دورے کے دوران انہوں نے ایک جگہ رک کر اپنی تقریر بھی کی۔ آپ پہلے اس تقریر کو سنیے۔ لیکن افسوس جو آج ہونے والا ہے کہ پچھلے 5 سال سے سبتا کا بدایت ہونے کے باوجود بھی اس مصطفیٰ کی سڑکیں کھٹوں سے بھری ہوئی ہیں، نالیاں گاؤں کے منہ سے پانی باہر نکل رہا ہے، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے زندگی کے جہاں ایک طرف ہمارا ایمان اس بات کو کہتا ہے کہ صفائی مسلمان کا اعلیٰ ایمان ہے، صفائی مسلمان کی پہچان ہے، ایمان کا مطلب ہے سچائی کا ساتھ دینا، ایمان کا مطلب ہے حق کا ساتھ دینا، ایمان کا مطلب ہے بنا بھید بھاؤ کے سب کے ساتھ ایک جیسا ویوہار کرنا۔ لیکن دلی کے اندر جو دستار کی سرکار ہے، کیجریوال کی سرکار ہے، جس نے بڑے بڑے وگیان کے ذریعے، فضا کے ذریعے، ایجوکیشن کے نام پہ، سواستھ کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن آج میں یہاں چاہتا ہوں کہ پوری باتوں سے ایک بار پردھان سبھا کی گلیوں میں گھومیں، یہاں دیکھیں کتنے برے حالات ہیں، کتنے کمی کے ڈھیر ہیں، کوئی کام نہیں ہوا، اسکول جتنی ہماری بس مسلمان نہیں، کوئی اسکول تک انہوں نے نہیں بنایا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے ذمہ دار استادوں نے کورٹ کے ذریعے اس اسکول کا کام شروع کرایا ہے، سرکار وہاں نہیں بن رہی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بیچ ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائی چارے کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں سریم کے تحت شکایت بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت کے اوپر جو ناانصافی دلی کے علاوہ بھی چل رہی ہے، جس کا نتیجہ مصطفیٰ ملے گا، مصطفیٰ کی جنتا ملے گا۔ یہ طاقت سیاسی طاقت آپ کو اپنی دکھانی ہوگی تاکہ آپ کی آواز بلند ہو کر کے وِدھان سبھا میں اٹھائے یا دیکھیں کون کہتے ہیں گیتا وہی سمندر ہے۔ آج طاہر حسین کی پہچان بن چکی ہے، بھلے سے یہ بدنامی کا چہرہ ہو۔ طاہر حسین کے نام سے مصطفیٰ کی پہچان چلتی جو دیش میں لوگ چاہتے ہیں، آج ہر ضلع کے اندر، ہر چینل کے اندر، ہر طبقہ یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہے، بولنے کے لیے مجبور ہے۔ اگر کتنی بھی بحث چلتی ہے، کتنی بھی لمبی ڈیبیٹ چلتی ہے، لیکن نام مصطفیٰ آباد اور طاہر حسین کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اگر مودی جی کا نام لیا جاتا ہے، کیجریوال جی کا نام لیا جاتا ہے، راہل گاندھی کا نام لیا جاتا ہے، تو طاہر حسین کو الگ وہ پہچان جو ہمارے ماضی میں بدنامی کا سبب ہو چکا ہے، جو ہمارے ایک ذخیرہ پیدا کر دیا گیا ہے، یہ آپ کو اپنی ووٹ کی طاقت سے 5 تاریخ کو یہ ثابت کرنا ہوگا جن جن کی عدالت میں کہ مصطفیٰ کی جنتا ہندو یا مسلم سب نے یہاں بھائی چارے کے لیے 30 سال کا ہر وہ کام کیا ہے جو ہندوستان کا حق ثابت کرتا ہے۔ گنگا جمنا کی ہماری پہچان جو خراب کی جا رہی ہے، ہماری پہچان جو ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہماری تہذیب جو ہم سے ختم کی جا رہی ہے، اور اب تو یہاں تک ہے کہ جو ایک ادارہ تھا جس کو ہم وقف کے نام سے جانتے ہیں، جو وقف جو مسلمانوں کا کیا ہوا، جس کو ہندی میں جانتے ہیں یا وقف کی زمین ہے، اس زمین کی آمدنی سے جو تنخواہ اماموں کو ملتی ہے، اماموں کو پیسے ملتی ہے، وہ مسلمانوں کا حق تھا۔ اب تو اس پہ بھی لوگ باتیں کرنے لگے، اس کو بھی اگر آپ کے آواز آپ کے نمائندے نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے آواز کون اٹھائے گا؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کسی برانڈیڈ پارٹی کو اپنی پیسی دکھا کر بھیجیں گے تو وہ وہی بولے گا جو اس کا آقا اس کو بولے گا، جو اس کا آقا اس کو بولے گا، وہ اتنا ہی بولے گا جتنا اس کو سکھا کے بھیجا جائے گا۔ لیکن آپ کا اپنا نمائندہ، آپ کا اپنے بیچ کا ساتھی، آپ کا نوجوان، آپ کے سمجھتا ہے بھلے ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے، مٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مصطفیٰ کی زمین کا ان سے کرنا ہے، یہ مجھے اتارنا ہے، اور اس طرح سے وہ اتار کر کے ایک کہنا میں آپ کو نہیں لایا آپ کے بھول آپ کے طاقت جب 5 کا بٹن دبا کے آپ کے ذریعے وہ طاقت آگے بڑھ کہنا بہت چاہتا ہوں، وقت میں لگا رہوں گا نہیں، بڑی امیدوں کی آیا ہوں، بھلے ہی آج میرے پاس سنسادن کم ہے، پیسے کی کمی ہے، لوگوں کو
जो सिर्फ नाम से पहचान कर अल्लाह से अल्लाह की बात और दुआ वाले अल्लाह के दिन का सलामत होते हैं। आप हर बात को मैंने जो की है जो कम वक्त में मैं आपसे बहुत बोलना चाहता हूँ, मेरी बात आना समझ लेना। 5 साल का भले ही आपके पास कितने भी लोग हैं, आपको अपनी पहचानी है, किसी के पास में जाना है। एक इंसान आपको याद रखना है, वो पवन इंसान एक याद रखना है, जो संसद के भाई संसद से लेकर संसद तक हुए हुए आप देखते हैं आपका भाई भाई आगे आगे नतीजे। लेकिन मैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह का हुक्म से पूरा भरोसा यकीन है कि मुझे इंसाफ का होगा आपके बीच में। तब तक मेरे बच्चे मेरे बीवी मेरे बेटे आपके बीच में 6 महीने से लगातार आपके बीच घूम रहे हैं। आपके गाँव में जाने रात की सड़कों के हालात देखने उन्होंने हिम्मत दिखाई है, ये हौसला करके अपने लोग मैदान में है कि तमाम चीजों में लगते हुए वो आपके मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी साकायत, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है। हम दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी साकायत, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है। हम दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। तकरीर करने के बाद हाजी ताहिर हुसैन साहब बस्ती के दौरे पर निकले। उन्होंने कलियों में मुस्तफाबाद विधानसभा के जो अहम 25 फुट का एक रोड है उस पर दौरा किया। उसी रोड पर जहां एक कब्रिस्तान पड़ता है, हाजी ताहिर हुसैन ने उस कब्रिस्तान पे जाकर दुआ भी पढ़ी। हालांकि वो कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि पुलिस उनके साथ थी, तो घेरे में ले रखा था, इसलिए वो कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़े होकर जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। देखिए इस वीडियो को, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पुलिस के घेरे में उन्होंने कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़े होकर इस दुनिया से जा चुके मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। हाजी ताहिर हुसैन साहब दौरा करते हुए अपने 25 फुटा रोड के ही एक ऑफिस में पहुंचे। MIM का जो दफ्तर है उस दफ्तर में काफ़ी भीड़ थी और उसी भीड़ के दौरान इम्तियाज़ जलील साहब उनसे मिलने के लिए आए और आते ही उन्होंने हाजी ताहिर हुसैन साहब को गले लगा लिया। हाजी ताहिर हुसैन साहब का तो उनकी जो तकलीफ उन्होंने जो पिछले 5 सालों में सहा वो साफ दिखाई दे रहा था और देखने पर पता लग रहा था कि जो नारा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रिश्ता वो मोहब्बत यहाँ साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों आपस में मिले और लोगों ने काफ़ी ज़ोरदार तरीके से हाजी जनाब इम्तियाज़ जमील साहब का इस्तकबाल भी किया।
और काफ़ी देर तक लोगों की बातें हुई और उस दौरान उस हॉल में जहाँ ये MIM का ऑफिस था बहुत भीड़ बनी रही। देखिए इस वीडियो को, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब दो ईमान वाले भाई दिल से एक दूसरे से मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं। के मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी साकायत, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। के मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी साकायत, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। के मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी साकायत, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस। और सभी खबरों के बाद एक खास और अहम खबर आपके लिए, ओखला की आवाम के लिए, कि शफीउर रहमान साहब, उन्हें भी कस्टडी पैरोल मिल गई है। अब वो भी अपनी ओखला विधानसभा में अपना चुनाव प्रचार करेंगे। शफीउर रहमान साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं ओखला विधानसभा सीट से, और हाजी ताहिर हुसैन साहब जो कैंडिडेट हैं मुस्ताबाद विधानसभा सीट है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, दोनों शेर मैदान में आ चुके हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में कौम के गद्दारों और कौम के दुश्मनों के खिलाफ चुनाव की जंग लड़ने के लिए। देखते हैं कि आप लोगों का जज्बा, आप लोगों की गैरत कितनी जागी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान अब अपना कायद चुन लें और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दें। याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अगर हर हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये कसम खा ले सिर्फ अगले 10 साल तक, ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं, सिर्फ अगले 10 साल तक हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये कसम खा ले कि वोट देंगे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मदद के बगैर ना तो कोई CM बनेगा और ना ही कोई PM बनेगा। अल्लाह हाफिज।